여러분 안녕하십니까? 2018 칸타타 뉴스입니다. 이 칸타타 뉴스를 통해서 여러분에게 칸타타를 통해 일어나는 복음의 역사들을 생생하게 전달해드리고자 이 프로그램을 마련했습니다. 저희는 지금 이곳 뉴저지 NJ팩에 와 있는데요. 조금 전까지 비가 앞이 보이지 않을 정도로 많이 왔는데 지금은 비가 싹 그쳤습니다. 하나님이 이 칸타타를 얼마나 기뻐하시는지 저희가 알 수 있습니다. 잠시 후에 뉴저지 교회 김영우 목사님을 모시고 인터뷰를 해보고요. 합창단의 박지정 자매와 인터뷰를 하도록 하겠습니다. 음악으로 사람들의 마음을 치유하고 행복을 전달해주는 그라시아스 합창단 2018 그라시아스 합창단의 준비 과정을 영상으로 보시겠습니다. 저희들이 이번에는 크리스마스 선물이라는 또 새로운 이야기를 이 막에서 표현하게 됐는데요. 이 이야기는 많은 사람들이 잘 아는 오헨리의 소설을 바탕으로 이 시나리오가 쓰여졌어요. 근데 저희들이 이 이야기를 읽고 또 저희들 나름대로 이 마음의 세계로 또 저희 다시 해석해서 새로운 극을 표현하게 됐습니다. 요즘 시대에 사람들이 자기를 드리는 부분에 굉장히 취약하고 이 시대가 자기만을 이렇게 챙기는 이런 시대로 흘러가고 있는데 그 이야기가 굉장히 아름답더라고요. 우리의 것을 드릴 때 좀 더 우리가 더 행복해지고 또 우리들 마음에 기쁨이 오는 부분을 저희들이 포커스해서 또 새롭게 이야기를 이렇게 만들어 봤습니다. 그라시아스 합창단의 크리스마스 칸타타는 어떤 전문가들이 만드는 게 아니라 모두 이 그라시아스 합창단이 만듭니다. 이 칸타타는 어떤 남의 일이 아니라 저희들의 일이에요. 이게 우리 일이 되고 또 우리가 더 사랑하는 칸타타니까 더 뛰어들게 되고 좀 부족하고 못한 부분들도 있지만 우리가 같이 마음을 들여서 생각하고 연구하다 보니까 오히려 전문가들이 만드는 것보다 훨씬 더 풍성하고 또 우리들의 마음이 들어가서 더 이렇게 아름다운 이야기들 또 안무들 무대들이 이렇게 나오는 것들을 저희들이 보았고요. 그래서 저희들이 기쁨으로 이렇게 자기를 들여서 우리가 같이 만들고 고민하고 이렇게 연구하고 있습니다. The most important thing about acting is being believable. And so what we do is we focus on being in the moment, being truthful, and telling the story of the world of the hearts. Hearts flow from heart to heart. Joy flows from heart to heart. Happiness flows from heart to heart. And so when the Gracias Choir, as they're preparing their acting, they're really diving deep into the biblical story of the nativity of Jesus Christ, or the gift of the Magi. Each character that they're developing, they have a message inside of their heart that they want to convey to the audience. As the actor deepens themselves in this message deeper and deeper and develop their characters deeper and deeper, not only are the audience seeing characters, but then they're also seeing and feeling a much deeper message. The most difficult thing is being vulnerable in front of the work. In order to create something, in order to give yourself, you have to be vulnerable. That means that you kind of have to expose your weaknesses and you have to be able to deal with those things. And as an actor, that's like the scariest thing, you know? But at the same time, that's where the magic happens. That's the place where, you know, I can meet God. And so God is in the place where I am most weak. And then because I'm most weak, God is helping me. And so I'm very thankful, you know, when I think about how God is really working through the Christmas cantata and working through the performers and working through, you know, all of the people who are helping with the production. But then not only the people who are working with the production, I know that there are, you know, students and volunteers who are going out and delivering letters and people who are praying for the Gracias Christmas cantata and just people all over who are pouring their hearts into this Christmas cantata all across the United States. And so when I think about them, you know, also that's something that really gives me power inside of my heart, you know, that God is using so many people to make this happen. 시나리오가 이렇게 정해지고요.
그 시나리오의 어떤 부분을 표현할지에 대해서 이렇게 음악 팀들이 모여서 같이 의논을 하고요. 이제 어떤 주인공의 심정이나 또 이제 그게 이제 스토리가 진행되는 어떤 각 부분의 테마를 좀 만들어야 되는 그런 일들이 있어가지고 이렇게 우리 단원들이 같이 이렇게 이제 그룹으로 모여서나 또 개인적으로 이렇게 음악을 이제 그 필요한 부분의 테마를 만들어가지고 이제 우리가 같이 들어보고 또 이걸 악보로 작업을 해가지고 실제로 이제 오케스트라나 이제 또 노래하시는 분들 해가지고 같이 이렇게 뭐 불러보기도 하고 또 연주를 해보고 그러면서 또 음악을 처음에 이렇게 만들다 보면 어색한 부분들이 되게 많이 있어요. 또 느낌을 잘 못 찾아가지고 잘 이렇게 표현이 안 되는 부분들이 있어가지고 이제 그런 부분들을 또 같이 모여갖고 의논해서 또 이제 수정하고 또 다시 들어보고 그렇게 굉장히 많은 시간을 이제 수정 작업을 해가지고 칸타타 음악에 정리된 음악을 이제 저희가 여러분들에게 이렇게 보여드리는 겁니다. 다 아시겠지만 이제 영어는 합창단에게 이제 second language잖아요. 이제 갑자기 영어로 이제 자연스럽게 쓰려고 하니까 듣기 처음에 많이 어색했어요. 하지만 그 합창단의 마인드셋 있잖아요. 진짜 영어랑 부딪혀서 이제 적극적으로 이제 배우려고 합니다. 지난 한 7년 동안 칸타타 투어 계속 했는데 이제 10만 명 넘게 미국 분들 이제 칸타타 오셔서 마음을 많이 열릴 수 있잖아요. 근데 단장님께서 하시는 말씀이 자막 없어도 편하게 이 영어 발음, 이 영어 대사를 들을 수 있으면 좋겠다고 이제 하셨거든요. 칸타타 이제 보면 이렇게 생각할 수 있어요. 그래, 합창단 한국에서 미국으로 와서 미국에서 투어 하니까 그래, 영어로 하는 거지 생각할 수는 있지만 우리 다시 보면 진짜 말도 안 되거든요. 왜냐면은 예를 들어서 이 세상에서 유명한 쇼들 많잖아요. 예를 들어서 브로드웨이. 근데 어떤 브로드웨이 쇼 미국에서 다른 나라로 가서 이제 투어하면 그 나라 언어로 하겠어요? 아니잖아요. 당연히 이제 영어로 하잖아요. 근데 합창단이 한국에서 왔는데 그리고 멤버들 대부분 다 한국 사람들인데 근데 거의 2시간 동안 이 미국 사람들 앞에서 이 칸타타를 하는 거예요. 근데 더 신기한 것은 칸타타 끝나고 사람들 이제 기립박수하는 거 보면 그리고 로비에서 인터뷰 찍는 거 보면 사람들 그 칸타타에 있는 메시지 다 받아들이고 그리고 마음도 활짝 열고 너무 기뻐하면서 이제 가는 거예요. 그래서 그거 보면 알 수 있어요. 와, 진짜 하나님 합창단에게 이제 지혜를 주셨구나. 진짜 도와주셨다. 함께 하신다. 그래서 이거 작은 일 아니고 진짜 대단한 일이라고 생각합니다. 저희들이 이렇게 합창단에서 프로 댄서도 없고 또 이렇게 안무를 만들어 본 사람도 없고 해서 처음에는 이렇게 막막하기도 하고 이렇게 댄스는 뭐 간단한 댄스는 쳐봤지만 이렇게 막 프로 댄스나 뭐 발레나 이런 거는 한 번도 접해본 적이 없어서 저희들이 이렇게 처음에는 우리끼리 모아서 뭐 할 수 있는 동작이나 아니면 영상을 참고해서 저희들이 그 영상에 하는 그 댄스를 따라하기도 하고 우리 서로 댄스를 동작 하나씩 해보면서 이 동작에서 좀만 이 손을 이렇게 처리하면 더 좋을 것 같다 이렇게 하면서 조금씩 만들다 보니까 이게 저희들이 또 이렇게 만드는 이 방식 그런 게 생기고 이번에는 댄스가 더 많이 들어가고 또 사람들한테 더 가깝게 더 이렇게 보면서 더 이 칸타타랑 좀 더 이렇게 가까이 할 수 있게 그런 댄스들이 많다고 생각합니다. 저에게 칸타타는 크리스마스 선물 같은데요. 이제 크리스마스 선물은 받는 사람보다 그 크리스마스 선물을 주기 위해 준비하는 사람들의 마음이 더 설레고 더 이렇게 행복한데 우리가 이 선물을 먼저 관객들에게 드리기 전에 이 선물을 준비하는 합창단의 마음이 더 설레이고
더 행복한 것 같아요. 그래서 항상 그 크리스마스 선물을 준비하는 제 마음이나 합창단들의 마음이 항상 이제는 이 관객들이 누구라도 이것을 보면 행복할 것을 확신하기 때문에 매년 더 행복해지는 것 같습니다. I've been working with Grassroots Choir 4 years or 3 years now, and help with choreography, direction, and it's very easy to do because I love the choir, I love the singing. They're talented movers and actors, and I've really, really enjoyed myself. There is a level of passion and commitment that is really extraordinary. Every moment is important to the choir. Every note they sing, every acting beat. They work very, very hard, and they're very, very passionate, and it's never good enough for them. And even though I'm very impressed every time I come and work with them. It is extraordinary to see people who dance and sing and act so beautifully, and like one family, one community. It's really a lesson for the world that if we can work together through the arts, through singing and dancing and the beautiful lessons in the shows that we do, I think we can really make an impact on the entire world. And they're doing that every single day, which is why I keep coming back. Yeah. I'm just deeply moved by how inspiring they are and how committed they are to the work, to the artistry. They work all day long. It's really extraordinary. And I'm honored to be a part of it. I am inspired by it. It's humbling to me. And I'm transformed and impacted by working with them. There's a lot of things we could be doing, making money, conquering the world. And they're singing, and they're the voice of the universe. It's absolutely beautiful. If you're not seeing it, you gotta see it. Just go see it. Enjoy yourself and be inspired. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이번 뉴저지 칸타타가 첫 칸타타인데 많은 사람들이 이 칸타타를 기다리고 있다고 들었습니다. 목사님, 이 칸타타 준비하시면서 하나님이 주신 마음 있으면 좀 이야기 부탁드리겠습니다. 예, 이번 칸타타를 준비하면서 하나님께서 먼저 말씀을 통해서 일하실 부분 앞에 보여주셨습니다. 출애굽기 말씀을 읽고 있는 중이었는데 구약시대 때 안식일이 있습니다. 이스라엘 백성들이 여세 동안 나가서 만나와 메추라기를 거두는 일이 있었는데, 그럼 7일째는 양식을 구할 수 없기 때문에 어떻게 해야 할까? 하나님은 성경에 6일째 되는 날 이틀 양식을 주시겠다고 약속을 하셨습니다. 제가 그 말씀을 읽었는데 갑자기 마음에 그렇구나, 성경의 안식일은 예수님의 그림자이신데 이스라엘 백성들이 안식 안에 들어온 것처럼 내가 예수님을 만난 이후부터 내 심령이 참된 안식 안에 들어와 있구나. 그렇다면 나에게 필요한 구원받고 난 이후에 모든 것들은 하나님이 이미 준비해 놓으셨구나. 내 마음에 그 마음이 이렇게 들면서 너무 소망스러웠고, 칸타타를 준비하는 매 시간마다 그 하나님이 준비해 주신 이틀 양식을 얻는 일 앞에 저희들이 참 많은 은혜를 입었습니다. 실제로 우리가 어떤 형제님이 목사님 이번에는 좀 큰 회사에 스폰서를 보내면 좋겠습니다. 저도 그렇게 하면 참 좋겠네요. 근데 작년에 같이 일을 했던 자매님들이 목사님 기억 안 나세요? 우리가 작년에 1200군데를 보냈습니다. 목사님 그런데 결과가 어떻습니까?
한 군데도 응답이 없었습니다. 제가 그때 생각이 났습니다. 아, 그렇죠. 다시 형제님에게 우리가 1200군데 했는데 아무 효과가 없었습니다. 하지 맙시다. 그렇게 작년에 어떤 경험으로 주어진 형편을 따라 내 마음이 쉽게 흘러갔었는데, 그때 갑자기 하나님께서 내 마음에 말씀을 보여주셨습니다. 내 사람의 문둥이가 성안을 바라보도 성중은 줄이니 소망이 없고, 또 앉아있으면 누가 양식을 갖다 줄 수도 없고, 또 가지고 있는 양식도 이미 끊어졌기 때문에 소망이 없고, 근데 아랍진가로 가자. 가면 살려두면 살고 죽이면 죽일 따름이다. 이들이 어떤 정확한 근거에 의해서 발걸음을 내디딘 것이 아니라 하나님이 그들에게 보여주신 조그만한 소망을 쫓아서 발을 내딛었을 때에 하나님이 이미 그 성 안에 있는 모든 사람을 살리고도 남을 양식을 준비해 주신 것을 얻게 되고, 또 그 일 앞에 쓰임을 받는 걸 보았습니다. 제 마음에 그런 말씀이 이렇게 마음에 하나님 주시면서 발걸음을 내딛게 되면서 형편과 상관없이 하나님 많은 일을 하셨고, 하나님이 준비하신 이 귀한 일 앞에 쓰임을 받게 하시고, 또 칸타타를 통해서 수많은 분들이 또 복음을 듣고 생명을 얻을 걸 생각할 때 그 귀한 일에 또 부르시고 하나님이 우리를 통해 일하시는 걸 볼 때 참 감사한 마음이 있었습니다. 예. 이틀 양식을 찾으러 다니는 동안에 부담스럽다기보다는 마음이 행복하고 하나님 뭘 주실까 그런 마음이 들었을 것 같아요. 이번에는 그 준비 기간이 짧았잖아요. 3주라고 맞습니다. 들었는데 그러면 목사님께 생각을 많이 하셨을 것 같은데 이번 홍보 방향은 좀 어땠는지 말씀 부탁드립니다. 시간이 짧았기 때문에 저희들 세계대회 마치고 3주라는 시간이 주어졌는데 그 시간으로 사실 홍보하는 것이 쉽지 않았습니다. 마치 우리가 집을 지을 때 예산을 따져보고 또 집을 짓는 것처럼, 그리고 전쟁을 할 때 1만의 군사와 2만의 군사가 싸울 때 이렇게 비교해 보는 것처럼 아무리 생각해도 주어진 형편 안에서 그 일을 하는 것은 사실은 쉽지 않았습니다. 그래서 하나님께서 또 사곡해 하시고 우리가 세계대회 하기 전부터 이 일들을 또 생각하고 준비할 수 있도록 하셨습니다. 목회자를 만나고 또 저희들 디어네이버 하는 부분도 하나님께서 미리 모든 부분을 이렇게 준비케 하셔서 사실 준비하는 부분에 어렵다기보다는 형제 자매님들이 칸타타를 통해서 가지는 모든 시간들이 참 행복했습니다. 특히 저희들은 이번에 이 디어네이버 편지를 저희들 교회에서 직접 프린터를 해서 이렇게 사용하게 됐는데 저들 교회 프린터가 상태가 안 좋았습니다. 한 300장 하는데 거의 1시간 걸릴 정도로 느리고, 그래서 제 마음에 하나님 앞에 그 부분을 두고 좀 생각하는 가운데 하나님께서 좀 도네이션을 좀 받았으면 좋겠다 그런 마음을 주셨습니다. 그래서 알아보니까 하나님 길을 여셔서 이제 좀 구형이긴 하지만 큰 프린터기를 주셨습니다. 우리가 그 프린터기로 복사를 하는데 한 2만 장까지는 아주 이제 잘했어요. 근데 2만 장이 딱 넘어가니까 이제 막 종이가 걸리고 문제가 계속 일어나면서 아, 이거 어떻게 해야 되나, 이 프린터기를 포기해야 되나 그런 마음까지 들었는데, 한번 뉴욕 목사님께서 목사님 신기하지요, 쌀을 가지고 밥을 했는데 똑같은 두 종류의 밥인데 한 종류에게는 막 욕을 하고 어떤 절망스러운 소리를 하고 그랬는데 그 밥이 얼마 지나서 완전히 상해버렸습니다. 근데 다른 밥은 칭찬을 하고 또 막 좋은 이야기를 하고, 근데 여전히 시간이 지나도 싱싱하게 이제 유지되는 걸 보면서 이제 그 말씀을 제가 들으면서 형제자매들 같이 기도를 했습니다. 그 프린터 앞에 가서 너는 할 수 있어. 너 이번에 이 복음의 일에 쓰임 받는 거야.
우리 다 수도 넣어버리지 않아. 너 이거 이겨야 돼. 다 이제 프린트기를 쓰다듬고 너무 신기한 게 이 프린트기가 14만 5천 장을 다 프린트를 했습니다. 하나님께서 우리에게 허락한 일들 앞에 너무 감사하고 시간이 짧다고 해서 사실 하나님이 일을 못하는 게 아니고 하나님은 짧은 가운데도 모든 걸 뛰어넘을 수 있도록 준비하시고 또 이끌어 가시는 걸 볼 때 너무 감사한 마음이 있었습니다. 네. 아까 잠시 얘기할 때 형제자매님 날을 세면서 이렇게 준비를 했다고 하는데 되게 쉽지 않은데 다들 기쁨으로 했다고 제가 들었는데요. 그 어떤 일을 준비하시느라고 이렇게 날을 세셨나요? 저희들이 이번에 칸타타 이제 한 주를 남겨놨을 때에 뉴욕교회에서 청년, 학생, 형제자매님들이 디어 네이버 딜리버리를 위해서 지원을 오겠다는 연락을 하셨습니다. 갑자기 오시는데 뉴욕교회에서 120명이 오신다는 이야기를 들었습니다. 근데 그분들이 오셔도 이제 뿌릴 만한 편지가 아직 다 만들어지지 않은 거예요. 그날 형제자매 기쁨으로 다 모여서 아침 6시에 출발을 해서 7시에 만나서 뿌리는데 아침 6시까지 대부분 모친님들도 그렇고 다 밤을 새웠습니다. 너무 기쁘고 몸은 뭐 좀 피곤하시는 분도 피곤을 느끼는 분도 있지만 마음에서 감사가 되니까 그게 아무 문제가 되지 않고 참 기쁨으로 보고만 해서 이렇게 밤을 세울 수 있다는 게 너무 행복했습니다. 이번이 4년째 칸타타 하는데요. 이걸 하면서 시민들의 반응이 어떤지, 또 목회자들과 또 주변의 반응이 좀 어떤지 저희가 궁금한데요. 좀 말씀해 주시겠습니다. 첫 회에 했을 때는 참 오신 분들이 마치고 나서 나갈 때 반응은 정말 열광적이었습니다. 그리고 그 이후에 계속 이렇게 그분들과 연락되는 분도 있고 연락이 안 되는 분들이 있었는데 그 다음에 두 번째, 세 번째 할 때에 깜짝 놀랐습니다. 우리가 이제 이 디어 네이버를 통해서 칸타타는 홍보를 하게 될 때 많은 분들이 저들 교회에 전화를 했습니다. 400명 또 많게는 500명 이상 전화를 해서 티켓 문의를 하고 또 저희들이 티켓 리저브라 그래서 실제로 퍼스트캄 퍼스트 시트인데 먼저 오시는 분들에 한해서 자리를 이렇게 드리는데 이제 정말 이 공연을 보고 싶지만 직장이나 또 시간적인 여유가 안 돼서 오고는 싶은데 못 오시는 분을 위해서 리저브 티켓을 준비했습니다. 많은 분들이 그 티켓을 문의하고 또 그 티켓을 통해서 공연에 참석을 하고 칸타타를 보면서 행복해하고 또 구원받은 분도 많이 일어났습니다. 저들 교회 예배를 물어보는 분도 있고요. 특히 CLF를 통해서 저희들은 뉴욕과 가깝게 있기 때문에 뉴욕 유저지에서 많은 목회자들이 참석을 했었는데 작년 같은 경우는 거의 180명, 190명 되는 목회자들이 오셔서 CLF에 참석하시고 또 공연도 보고 행복해 하시고 또 거기에만 머무르는 게 아니라 함께 일을 하고 싶은 마음을 가지셔서 지금도 계속해서 저희들 교회로 오시는 분도 있고 또 청소년들을 이끄는 저희들 이 마인드 교육을 이렇게 보면서 실제로 이분들이 배우고 싶은 마음들이 참 많이 가집니다. 하나님께서 일반 시민뿐만 아니라 목회자 이런 분들의 마음을 감동시키시고 또 말씀을 듣고 또 구원도 받으시고 저들 교회에 어떤 나오시는 분은 아니지만 계속해서 함께 일할 수 있는 길들을 하나님이 여시고 저도 개인적으로 오신 분들을 만나고 또 그 목회자들을 참 만나면 너무 행복합니다. 그분들의 마음이 활짝 열려 있어서 참 너무 감사했습니다. 이 일들이 정말 우리가 할 수 없는 복음의 일들을 크게 하고 또 많은 사람에게 복음을 전하는 일을 하는 것 같습니다. 그러면 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 여러분 안녕하십니까? 오늘 인사이드 인터뷰의 주인공은 그라시아스의 소프라노 박진영 자매입니다.
안녕하세요. 안녕하세요. 박진영 자매님의 노래를 들으면 저희 마음을 되게 행복하게 만들어주는데요. 제가 볼 때는 그 박진영 자매님 마음에 있는 그 행복이 우리에게 전달돼서 마치 바이러스처럼 우리를 행복하게 만드는 것 같아요. 2018년 지금 그라시아스 우리 칸타타가 미국에서 시작인데 오늘 첫 공연장 뉴저지에 와 있습니다. 네. 2018년에 저희가 이 칸타타를 만들면서 이번에는 작년과 다르게 연기 연습을 굉장히 많이 했다고 들었습니다. 네. 특히 그 라이온킹의 그 캐스팅 담당하시는 그 오브리 선생님께서는 진실되게 연기해라 또는 그 동사를 연기해라 라는 말을 많이 하셨다고 하는데 이번 연기하는 부분에 대해서 좀 한번 이야기 좀 부탁드립니다. 우리가 정말 아름다운 이야기를 가지고 있지만 실제로 연기적인 부분들을 참 이렇게 많이 배워나가지 못해서 이번엔 연기적인 부분에 되게 연습도 많이 하고 그리고 생각을 많이 하는 시간을 가졌어요. 근데 이번에 라이온킹 거기에서 안무를 하시는 그 오브린 선생님이 오셔서 연기를 진실되게 해야 된다. 그리고 그 사실을 믿어야 한다. 그 얘기를 했어요. 우리는 뭔가를 연기를 하려면 해야지, 좋다, 그냥 느껴야지, 그냥 되게 이렇게 1차적으로 생각을 했었는데 그 사실을 믿어야 되는 그 말 한마디에 우리 연기가 하루 만에 바뀌었어요. 정말로 너무 신기하게 내가 만약에 선물을 주는 신이 있으면 그냥 선물을 주는 게 아니고 빨리 열어봐요. I want to try. 그러니까 빨리 해주고 싶어요. 그러니까 어떤 동사나 어떤 내 감정을 실어서 더 마음을 살게끔 그 연기를 이끌어 주셨어요. 그래서 저희 단장님께서도 그 연기 부분을 똑같이 그 선생님과 같이 훈련을 시켜주시고 또 가르쳐 주시면서 우리의 마음을 계속 진실된 쪽으로 사실적으로 계속 이끌어 주셨습니다. 그렇게 하면은 사실 연기가 아니고 진짜 내 마음이 묻어나겠네요. 네. 그런 마음들이 우리에게 더 감동을 주는 것 같습니다. 네. 그런데 이번에 연습 기간이 굉장히 짧았잖아요. 네. 한 3주 정도밖에 안 됐는데 네. 연습 기간이 짧아서 좀 어렵지는 않으셨는지. 정말 어려웠고요. 우리가 재미있는 부분, 또 감동적인 부분, 그리고 음악적인 부분, 안무적인 부분 모두 처음 시작한 합창단이 있어요. 예. 그래서 세트도 물론 도와주신 분들도 있었지만 그 합창단이 다 뛰어들어서 노래도 만들고 안무도 하고 또 시나리오도 쓰고 이렇게 했었는데 사실 이게 맞나 좋을까 말까 처음엔 염려가 되게 많았고 또 시간이 없는 관계로 또 우리가 이걸 하면서도 이게 정말 감동을 줄 수 있을까 하면서 의심이 되는 부분들도 참 많았었어요. 그런데 하면서 이 씬이 참 좋다, 이 씬 좋다 했는데 다 연결이 되고 다 이야기가 되고 결국에는 하나의 스토리가 돼서 하나의 이제 그림이 돼서 이제 사람들에게 이게 전할 수 있는 어떤 대본이 완성이 되는 거예요. 너무 신기했어요. 너무 신기했고 그만큼 짧았지만 우리의 마음에 하나님이 이렇게 계속 모아주셨다는 마음이 들어요. 이 스토리 안으로. 그래서 저희들이 원본을 계속 읽으면서 짐의 마음은 어떻지? 짐의 삶은 어떻지? 델라는 어떤 색깔을 좋아하지? 그런 배경이나 자동차, 물건, 간판 모든 것을 다 시대별로 조사를 했어요. 그래서 느낄 수 있는 대사들, 썼던 말들, 그때는 전화기가 있었나 없었나부터 하나하나 섬세히 구두도 이때는 어떤 구두를 썼고 어떤 옷을 입었고 그러면서 우리가 정말 찾아가면서 물론 짧았고 힘든 부분도 있었지만 저는 다시 되돌아보면 너무 즐거운 시간이었고 내가 공연하기에는 정말 필요했던 시간이었다는 생각이 들었어요. 그 개인적으로 이렇게 25개 도시를 돌다 보면 목이 아플 때도 있고 연기가 좀 잘 안 될 때도 있고 좀 그럴 때가 있다고 좀 들었습니다. 네. 특히 이번에 준비하면서 좀 아프셨다고 들었는데 그런 부분을 넘을 수 있는 비결이나 비밀 같은 게 있으신지 좀 궁금합니다. 비결은 빨리 나아야 되겠다는 생각을 먼저 했고 왜냐면은 그 다음 날에 바로 실제 공연이라서
우선은 좋은 공연이 되기 위해서 첫 번째로는 목소리가 좋아야 되겠죠. 좋은 악기여야 되고 그래서 되게 관리도 하고 그리고 합창단이 많이 도와주셨어요. 그리고 또 기도도 해주시고 그래서 그냥 내 마음에서 그냥 자 빨리 일어나야지 해도 되게 일어나기 싫을 때도 있었거든요. 그냥 얘랑 모르겠다 하면서 그렇게 넘어지고 싶은 마음도 있었는데 이게 하나님이 제게 이렇게 말씀을 주시면서 하나님 내 모든 것을 야 너 할 수 있어. 그리고 하나님 내가 널 도와. 내가 다 도와주고 있어. 내 마음에 주저하는 마음을 하나님이 계속 꺼내주시면서 그러니까 꺼내주다 보니까 내 몸이 이끌어가고 내가 소리가 낮으면서 병이 금방 나았어요. 아픈 것을 빨리 낫게 되고 그래서 지금 이렇게 리허설을 할 수 있게 됐어요. 그래서 너무 감사하고 네 그랬었습니다. 예. 이번에 칸타타를 임하면서 좀 하나님 주신 마음들 있으면 좀 저희 나눠주십시오. 박영호 목사님께서 저에게 이게 합창단에게 와서 말씀을 전해주셨는데 진실만 믿어야 된다. 그리고 예수님 안에 모든 것이 다 있다. 그 말씀을 해주셨어요. 제가 준비기간 3주간을 준비하면서 제 마음에 그 말씀을 주셨는데 내가 좀 어려운 생각이 들고 이건 좀 부담스럽다는 마음이 들었을 때 야 예수님이면 충분해. 예수님은 다 돼. 나는 뭔가를 하려고 했는데 그래 내 마음속에 예수님이 있지. 나 이거 세계 최고로 전할 수 있다. 하나님이 제 마음을 이렇게 바꿔주시면서 이끌어주셨어요. 그러면서 또 박영 목사님께서 칸타타는 항상 내 생각과 달랐다 하시면서 모든 것을 다 도우셨다고 하셨어요. 그래서 그 말씀들이 제 마음을 정말로 이끌어주셨고요. 그리고 그 말씀으로 해서 제가 지금 이렇게 설 수 있었다는 마음이 들어집니다. 이런 하나님의 마음들이 사실은 이런 칸타타를 만들어 간다는 마음이 듭니다. 제가 아직 그 델라의 이막을 보지 못했지만 제가 너무 보고 싶고요. 마음에 감동이 많이 올 것 같습니다. 마지막으로 지금 저희 시작하는 칸타타를 시작하는데 우리 형제자매님들 많이 궁금해하실 것 같은데 우리 마지막 인사말 한번 해주시고 마치겠습니다. 안녕하세요. 그라시아스 합창단 소프라노 박진영입니다. 이번에 짧은 기간이었지만 하나님께서 정말 칸타타를 도와주셔서 정말 저희 연기나 스토리나 음악이나 정말 아름답게 준비했습니다. 빨리 오셔서 여러분들께 이 아름다운 스토리를 들려드리고 싶고요. 또 이걸 봤을 때 정말 하나님께서 정말 마음에 행복과 감사가 가득 찰 거라고 저희는 믿고 있습니다. 빨리 와주셔서 봐주세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그러면 내일 워싱턴에서 여러분 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다.